Take the question. Write an algorithm to find area of rectangle. Those who have raised your hands, lower your hands. Those who have raised hands, you can lower your hands now. Okay. So what is the given question? Write an algorithm to find area of rectangle. What is the formula to find area of rectangle? What is the formula to find area of rectangle? Yes, I'm waiting for answers. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ನೀವೇನಾರ ಹೇಳಿದ್ರ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ನಾನು ಒಬ್ಬನಿಕ್ಕಿನ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ what is the formula to find area of rectangle? Text ಮಾಡ್ರಿ. Can you hear me or no? Am I audible? Okay, then answer the question. What is the formula to find area of a rectangle? What is the formula to find area of a rectangle? A is equals to Wi. WL or Wi it is? WL madam. WL. W is? W is width. L is length. Width, ma'am. Take length into breadth also? Yes or no? Can we take area of rectangle is equals to L into B, where L stands for length and B stands for breadth. Is it okay? Yes. Length into breadth. Into cannot be written as into. Yara Sagar. Into anta baradra bare meaning bartaiti. You need to represent it with a symbol or length multiplied by breadth. Breadth spelling gu tap bardi. But still good attempt. At least answer are madi. Others, what you all are doing? ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿರಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರೇನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ Okay, so once you know what is the formula to find out the area of rectangle, next we'll try to write the algorithm for same. So what is the first step in writing the algorithm? What is the first step in writing the algorithm? You need to specify the name of algorithm. First ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು algorithm ಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನದ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾನ obtain ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. What is our problem here? How do you define the given problem? It is to find area of rectangle. Find area of rectangle. We'll give the same name. Algorithm followed by colon, and then you need to write name of the algorithm. Name of the algorithm is nothing but the first step in solving the problem. Define clearly what actually is the problem. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನದ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್. ಅದೇ ಸೇಮ್ ಅನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಅದೇ ಕೊಡೋಣ. Finding, or you can take calculate. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಹೌದಿಲ್ಲ? Does these two mean the same?
ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆನೋ? ಆರ್ ದೇ ಬೋತ್ ಸೇಮ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್? Both are same, ma'am. ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಉಳ್ದವ್ರಿಗೆ ಏನ್ರೆ ಬೇರೆ ಅನ್ಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತವೇನ ಎರಡು? ಯಾಕ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ? ವೈ? Finding, calculating, obtaining, everything means same. So whichever you feel convenient, ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತದ ಅನಿಸ್ತೈತಿ ಆ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿಲ್ ಗಿವ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೇವಿ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಂತ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್? ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಎದರದ್ದು ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್? Start. Okay, you need to start the algorithm. Start is an instruction, but before writing the instruction, you need to give explanatory comment. Start to stop ಏನದಾವಲ್ಲ ಅವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೇನೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ರೈಟ್, ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ an explanatory comment. This is the first step of algorithm. ಇದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾವ? ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. Step 1, we need to begin the algorithm, right? So beginning of algorithm, and for indicating the beginning of algorithm you are going to use the instruction start. Okay, one step 5. Next step, the problem ಏನದ? You need to calculate the area of rectangle. ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಬಿಡ್ರಿ, ನಾನು ನಿಮಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್, ಮೇ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿತೈತಾ? ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ ವಾಪಸ್, ಮೇಡಮ್ ಲೆಂತ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲಲ್ರಿ ಅಂತ. Yes or no? You are going to ask the question or no? Yes, ma'am. Are you going to ask the question? ಈಗ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ನೌ. ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಸೈನ್ಸ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಲ್ಲೇ ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹೇಳೆ, okay, first problem is calculate the area of a rectangle. Second problem, calculate the area of a circle. In this way I just go on dictating the problems, but there are no inputs. Immediately there will be a question from your side, madam length breadth ಕೊಟ್ಟಿಲ್ರಿ, radius ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Right? So for that reason, whenever you are going to perform any calculation, you require some values on which the processing has to be carried out, on which you are going to calculate. Calculation ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಲ್ಲ. ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು, ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕು. ರೈಟ್? ಸೊ ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, any processing work, you require some values. ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು? ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೇವೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ಆದ್ರ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಅಬ್ಟೈನ್, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್. ಏನದು ಇನ್ಪುಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ರೆಡ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಒಳಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಕೊಡ್ರಿ. ರೀಡ್ ಟೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಟೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದು ವಿಡ್ತ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು,
ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಏರಿಯಾನ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಷ್ಟದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಂದಾಗ ನೀವೇನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎದ್ರದ್ದು ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಗಿವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ. ರೀಡ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್, ನಾಟ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ಬೇಕಾದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಏರಿಯಾ ಅದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಲೆಂತ್ ಬ್ರೆಡ್ ಬೇಕು. ಅದೇ ನೀವು ಸರ್ಕಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಬೇಕು. If you are going to find out the area of a triangle, then you require height. So dimensions change ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವ. For that clarity ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಗೆ ಏನೇನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅದ, what is required to perform the calculation. According to our problem, we require two things. One is the length and another one is breadth. So what you need to do, you need to read the length and breadth of rectangle. Adana explanatory comment ಒಳಗೆ ಬರೀರಿ. Read the length and breadth. Okay. In the previous class itself, I have told, for providing the input, you are going to take the statement or word read. Input na ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ read, display screen ಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ read the R ಮತ್ತೆ print the P ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಂಗಿಲ್ಲ. Read the R, print the P, both will be small letters, right? So your instruction will be read. What you are going to read? Length and breadth. Direct agi values anna ತಗೋಬಾಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿನು ಒಂದ್ಸರಿ ನನಗೆ ಈ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಈ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎರಡತ್ರದ್ದು ಲೆಂತ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಸೇಮ್ ಬರ್ತವೇನಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್, ಅವಾಗ ಅದರದ್ದು ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಬರ್ತೈತಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದರದ್ದು ದೊಡ್ಡದು ಮತ್ತು ಇದು ಮೂರನೇದದ್ದು ಸಣ್ಣದು. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ದ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಮೇ ಕೀಪ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. So for that reason, you are not going to directly take the values. Instead of that, user option ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತದ ಅವಾಗ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡು. ಆ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ will study when we are going to study the programs. Now read length, and whenever you are taking more than one value, one ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರ ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕಾಮಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 3 ಅದಾವು ಅಂದ್ರೆ 2 ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಕಿ, ಅಥವಾ 4 ಅದಾವ ಅಂದ್ರೆ 3 ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಕಿ ಬರೆಯುವಂಗಿಲ್ಲ. Every variable should be separated, or every value should be separated with a comma. ಎಲ್ಲೂ and symbol ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ. Length and breadth ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, length comma breadth. And ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಒಳಗೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಸೇಮ್ ಬರಿಬೇಕು. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದ್ ತರ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಬರಿಬೇಡ್ರಿ. ಕೀಪ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತಗೋರಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಮಾಲ್ ತಗೋರಿ. however you want, you can take the variables, but ಅದರದ ಇದನ್ನೇನದಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದೇ ಸೇಮ್ ವೇ ಒಳಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಿಲ್ಲ, ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್. ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಲೆಂತ್, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. That means you have to keep the same form everywhere. Okay, values ಅನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನನಗೆ L ಸಿಕ್ತು, P ಸಿಕ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, I need to find out, I need to calculate the area. ಹೌದಾ? ಹೆಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? By multiplying length and breadth. You have started your algorithm, you have taken the inputs. Next step is to perform the calculation.
to obtain the result, calculating the area. Adu nimda next step. Okay, step number 3. Calculate the area. And the formula that is used will be taken as the formula that is used for calculating will be taken as instruction. Ivaga join the yarada Galaxy J2 Pro. Please change this to your name. Admission time daga ನೀವು ಏನು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಆ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ Galaxy J2 Pro. Before joining the next class, change your profile. A mobile ಹೆಸರು ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಕ್ರಿ. And now send me the text message. What is your name so that I can put it in the attendance. Okay. So area ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು? Length will be multiplied with, and remember this multiplication ಗೆ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ಯಾಕ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಾಗ ಆ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. Right? So length into breadth. Okay, we calculated the area. Area na display ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲದ area? It is not stored anywhere. For that reason, assign it here. What is the meaning of this particular statement? Length. ಇಲ್ಲಿ read ಮಾಡಿ length ಒಳಗೆ ನಾ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ಟಿನಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ will be multiplied with whatever the user has provided here. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ length ಮತ್ತು breadth ಅನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡು ಅಂತ. So ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ 10 ಮತ್ತು 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ರಿ. Here ಡಿವೈಸ್ ಗಳದ್ದು ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅಂತ ಸರ್. ಬಟ್ 1 day 2 days ಓಕೆ. 10 will be multiplied with 5 and then result ಏನ್ ಬಂದಿದೆ 50 ಬಂದಿದೆ. This 50 will be stored in area. Now area holds the value 50. ಇದು ನಿಮ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನೀಗ? ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಂಡೆ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. What you are going to do after calculation? Display the result. What should be done after calculation? Display the result. What should be done after calculation? ನಿನಗೇನೋ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿದ್ದಿ, ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? Consider, for example, I have given 10 rupees and I have told you to go to bookshop, bring me 2 reading pens. ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿನಿ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿನಿ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿನಿ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗು, 2 ಪೆನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, 10 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ, 2 ರೀಡಿಂಗ್ ಪೆನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರಿ. ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? What you are going to do after bringing 2 reading pens? Normal question idu. Nim programming language related ಏನು ಇಲ್ಲ. I have given you 10 rupees and I have told you to bring 2 reading pens and you have brought. Next, what you are going to do with those 2 reading pens? Answer text ಮಾಡ್ರಿ. ನಿಮ್ ತಂದ್ ಕೊಡ್ತೀವ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀ ದ ಆನ್ಸರ್. Okay, Vaishnavi, Vinayak, Masuti have given the answer. Others will give it to you. Submit. Okay, submit. Right. So you are going to give it to me. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು. I had given you the amount. I had given you the task. After completing that task, you are going to submit me whatever is the result. 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ 2 ಪೆನ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ ನಾಗ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದೇ ಪೆನ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲ 20 ರೂಪಾಯಿ ಪೆನ್ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲ 5 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ತಂದು ನನ್ನ ಕೈಯಾಗ ರೊಕ್ಕನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ರೊಕ್ಕಕ್ಕೆ ಪೆನ್ ಬಂದಿಲ್ರಿ, ನಿಮ್ ದುಡ್ಡು ತಗೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ. ಫೈನಲ್ ಬಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ you have taken the input, you have calculated the area. Next thing that you need to do is you need to display this area. Calculation ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದೈತಿ
ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಯೂಸರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಯೂಸರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೆಪ್ 4, display the result or display the calculated area. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಅದೇ, ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೂ ಅದೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್? ಏರಿಯಾ. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟೇವಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂತನೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟೇವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ? ಏರಿಯಾನೇ ಇರ್ತೈತಿ. So you can either write it as display the result or write it as display the result. And the instruction which is used for displaying is print. ಏನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ರಿಸಲ್ಟ್. ರಿಸಲ್ಟ್ ಎದ್ರೊಳಗೈತಿ? ಏರಿಯಾ ಒಳಗೈತಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಏರಿಯಾ. ಆಯ್ತಾ? ಮುಗೀತು ಕೆಲಸ. ಹೋದೆ, ತಗೊಂಡ್ ಬಂದೆ, ಬಂದಿದ್ರ ಪೆನ್ನ, ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೊಕ್ಕ, ಒಂದ್ ಬಂದಿದ್ರ ಒಂದು ಕೊಟ್ರಿ, ಮುಗೀತು, ಹೋಗ್ತೀರಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಫಾರ್ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡಿಂಗ್. ಎವ್ರಿ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದು ಎಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ ಕೆಲಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ termination. And how you are going to indicate the termination? With the help of instruction stop. That too capital letters stop. This is how you are going to write the algorithm. Tilita? Understood? Yes, ma'am. How many of you have understood? Please raise your hands. How many of you have understood the algorithm? Please raise your hands. How many of you have understood the algorithm? Please raise your hands. ಇವತ್ ಮಂಡೇ ಅದ, ಇವತ್ತೇ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ. ಇನ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ತನಕ ಏನು? Two days before only I said to Hari sir that very active students are there in the first semester. They'll answer all the questions. If they have doubt, they'll ask. And today you are reacting in this way. Yes. Those who have understood, please raise your hands. Okay. And one by one, those who are not understood, I'll just ask you to unmute. You can unmute yourself and ask the question or doubt what you have. Yes, Boramma, what is the doubt? ಮ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೆತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ತಗೋಬಹುದಲ್ರಿ? ಹಾ, ತಗೋಬಹುದು. ಎ ಬಿ ತಗೋಬಹುದು, ಎಂ ಎನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ನಾವ್ ಏನ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೇವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಬೇರೆದವ್ರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನ ತಗೊಂತೀವಿ. ಈಗ ಲೆಂತ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ how what type of input should be provided, what they are asking actually ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀ ಎ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎ ಬಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಎ ಬಿ ಮೈಟ್ ಬಿ ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಅಥವಾ ಎ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದರದ ಹೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ನೀವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ತಗೊಳಿಕತ್ತೀವಿ. ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬರೀ ಎಲ್ ಬಿ ತಗೋಬಹುದು. ನಿಮಗ್ ಲೆಂತ್ ಬ್ರೆಡ್ ಬರೆಯೋದು ಬಹಳ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತೈತ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನೌ ಡೇಸ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮೆಸೇಜಸ್ ಮಾಡಿ ರೂಢಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ. ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೈ ನುಸ್ತಾವ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಎಲ್ ಬಿ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಎಲ್ ಬಿ ಅಂತನೂ ತಗೋಬಹುದು. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ Boramma? Yes, ma'am. Okay. Others, those who have not raised your hands, you can ask your doubt, whatever is the doubt.
ಸಣ್ಣದಿರ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಿರ್ಲಿ, ಡೋಂಟ್ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾ ಬರ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಸ್ಮಿತಾ ದೇಸಾಯಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯರ್ ಡೌಟ್? ಸ್ಮಿತಾ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಮೀ? Smita Desai, are you there? Okay, before you start writing the algorithm, understand what actually is the problem. ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅನ್ನ ಬರೀ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. You need to define actual problem, what it is. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಏನ್ ಬೇಕು? Length breadth ಬೇಕು, right? And I need to perform operation on that. What is that operation? Multiplication operation needs to be performed. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಲೆಂತ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೆಡ್ತ್, ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಎರಡು ಡೇಟಾ ಬೇಕು. ಓಕೆ, and along with this I need an operator which is used for finding the product. Multiplication ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವಲ್ಲ, ಈ ಆಪರೇಟರ್ ಬೇಕು, ಈ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದ ಗಿವನ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಏನೇನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅದಾವು? ಐ ರಿಕ್ವೈರ್ ಟು ಇನ್ಪುಟ್, ಐ ರಿಕ್ವೈರ್ ಅನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆನ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೇಳಿದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ವಿ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಅವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಐ ರಿಕ್ವೈರ್ ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ a operator which is called as multiplication operator, and along with that I need one more variable where or with the help of which I can give out the result. ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಎರಡು ತಗೊಂತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಬೇಕಾ? I require 3 variables. These two are my inputs, and this is for providing the operator, and this is the operator which you are going to use. One operator ಮೂರು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ಆ ಮೂರು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ದೊಳಗೆ ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವು, ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. That I require totally 3 variables, 2 for inputs and 1 for output. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಪರೇಟರ್ ಬೇಕು. ಯಾವುದು? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯು ನೋ ನೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಏರಿಯಾ, and to perform that task what you need? I need 3 things. One is 2 inputs, second thing is ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಬೇಕು, ಮೂರನೇದಾಗಿ ನನಗ ಒಂದು ಆಪರೇಟರ್ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾದು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ನೌ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಈಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್. ನೀವು ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್. ಇದು ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಎದಕ್ ಬರ್ದೀನಿ ನಾ ಈ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಬರ್ದಿರುವಂತದ್ದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಯಾಕೆ ಬರ್ದೀನಿ ನಾ ಇದನ್ನ? ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಎದ್ರ ಏರಿಯಾನ? ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಏರಿಯಾನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. Okay, now you wrote the name, you defined the problem, and that definition is given as name of algorithm. Okay, next ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. So you are going to write the algorithm step by step. ಒಂದೇ ಲೈನ್ ನಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಮುಗಿಸಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೀತೀರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ is
the beginning. You need to start. Okay, ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್. ಈಗ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಇರ್ತಾರ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ತೈತಾ? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಶುರು ಆಗ್ತೈತಿ. So you have given, this is explanatory comment. Whatever you write within the square bracket is not an instruction, instead it is an explanatory comment. Nivena square bracket naga baritiralla, adu explanatory comment which will give you the meaning of the instruction which is following it. Adre kelag baruvanta instruction the meaning anna heltaiti. Enadu kelag baruvanta instruction adu. Now will start algorithm, beginning of the algorithm. E particular point in the algorithm shuru aagtaiti. Okay, first step is completed. Algorithm ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನೀ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಒಳಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಏರಿಯಾ. ಆ ಏರಿಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲು ತಗೋಬೇಕಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಿ. ಇನ್ಪುಟ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನು? ರೀಡ್. ಸೊ ಅದರದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟರಿ ಕಮೆಂಟ್ ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಿ. ರೀಡ್ ದ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್. ಟೇಕ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್. ಏನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಬೇಕಾಗ್ಯಾವು ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳಿಕತ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಬೇಕು ನನಗ? ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಬೇಕು. ಸೊ ರೀಡ್ ದ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಈಸ್ ರೀಡ್. ಅಂಡ್ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ನಾವು? ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್. ಒಂದು ಲೆಂತ್, ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ತ್. And compulsory these values should be separated by comma. These values should be separated by comma. One second. Time complete ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದೈತಿ. ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ನಾ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು 5 minutes ಇದನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅದೀರಿ ಅಷ್ಟು ಮಂದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ನಿಗೂ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅರ್ಥ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಾ ಹಿಂಗ್ ಪ್ರತಿ ಸರಿನೂ ಎಲ್ಲಾ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. And for your practice you need to write some on your own. So for that reason, as soon as this session ends, I'll be starting a new session. Okay, ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡೆ. ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ. And these two variables should be compulsorily separated by comma. ನೀವು ಈ ಕಾಮಾ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ